Hello everyone, welcome you all. We had started with acid, bases and buffers. So in previous lecture we had started with the buffer solutions. So what is meant by buffer solution? These are the solutions which resist to change in pH of the solution when small amount of acid or base is added in it. Okay, so buffer solution म्हणजे काय? तर बफर सोल्यूशन हे असे सोल्यूशन आहेत की जे पीएचला चेंज होत नाहीत. ओके, मीन्स एखादं कोणतंही सिरप असेल तर त्या सिरपमध्ये पीएच चेंज होऊ नये त्यासाठी त्या सिरपमध्ये जो सबस्टन्स टाकला जातो त्या सबस्टन्सला बफर सोल्यूशन असं म्हणतात की हे असं सोल्यूशन आहे की जे कोणत्याही सोल्यूशनचा पीएच वाढवणं और कमी करणं ह्याला काय करतं तर रोखतं आणि पीएच जो काही आहे त्या सोल्यूशनचा हा लाईफ टाईम मेंटेन राहतो. ॲज इट इज जो काही पीएच आहे तो मेंटेन राहतो. ओके, सो इट which buffer we have to add is depend on that nature of that particular drug. If suppose if the drug having acidic nature, then we will add acidic buffer, and if the drug is having the basic nature, then we are going to adding the basic buffer. See, pH is play important role in your body. If suppose pH is goes to very alkaline towards, means in the pH scale we had seen up to the from 7 to up to 13 14 it's an alkaline. If you suppose if you eat the alkaline foods which foods ज्याच्यामध्ये काय आहे बेसिसचं प्रमाण जास्त आहे, if you eat that foods then what will happen that diseases like increase in blood pressure, then increase in thyroxine level, and due to increase in blood pressure there is a load on your heart. Okay, so that there heart disorders, these are the there are chances, there are the risk of that. And if the pH of body is below 7, okay, if goes to 3 4, okay, if goes to 2 3 and all, so that time what happens that acidity related disorders, means patient is suffering from acidity, body becomes more acidic, and that like vomiting like disorders, then गॅस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रॅक्टच्या मीन्स डायजेस्टिव्ह डिझॉर्डर्स ज्या काही आहेत दॅट डायजेस्टिव्ह डिझॉर्डर्स आर रायजेस ड्यू टू दॅट acidic pH. Okay, so that pH of the body should be maintained. You know that acid rain, when that means कृत्रिमरित्या that artificially जेव्हा acid rains it falls, that time what happen, it's harmful to all the aquatic animals. Okay, because that water is become more acidic in that acidic rain, and so that animals they can't survive in more acidic environment. So that pH is playing very important role in your body. And see, why we are adding the buffer, why we are adding acidic buffer and basic buffer, why we are learning it. आपण हे ॲसिडिक बफर बेसिक बफर का शिकत आहोत तर कुठलंही सोल्युशन असेल, सिरप असेल, कुठलंही तुमचं फॉर्म्युलेशन म्हणजे काय मेडिसिन, जे कोणतंही मेडिसिन्स असतं त्याचा पीएच हा ॲज इट इज लाईफ टाईम जोपर्यंत त्याची एक्सपायरी डेट आहे तोपर्यंत त्याचा पीएच हा ॲज इट इज राहिला पाहिजे, पीएच हा चेंज होता कामा नाही आहे. सो त्याच्यासाठी मग त्याच्यामध्ये ॲसिड त्या नेचरवर डिपेंड करतं, ॲसिडिक तो ड्रग कसा आहे, ॲसिडिक आहे बेसिक आहे, ते बफर कोणता टाकायचा, ॲसिडिक बफर टाकायचा की बेसिक बफर टाकायचा हे पर्टिक्युलरली त्या ड्रगवरती अवलंबून असतं. ओके, अँड वाय आता समजा आपण ॲसिडिक बफर ॲड केला कोणत्याही ह्याच्यामध्ये सोल्युशनमध्ये, आपण काल ॲसिडिकचं मेकॅनिझम बघितलं आणि समजा त्याच्यामध्ये HCl ॲसिड ॲड केलं तर आपण बघितलं ते HCl काय होतं त्याच्यासोबत कंबाईन होतं, ते जे अनडिसोसिएटेड फॉर्ममध्ये असतं ते कंबाईन होतं, ॲसिटेड आयन्स जे काही आहेत ते त्याच्यासोबत कंबाईन होतात, त्याच्यामुळे त्याचं न्यूट्रलायझेशन होतं. ओके, रिॲक्शन होते त्याच्यामध्ये. आपल्याला असं वाटतं की आता HCl ॲसिड ॲड केलं अजून H+ आयन तयार होतील आणि मग त्या ते जे काही सोल्युशन आहे त्याची सोल्युबिलिटी इन्क्रीज होईल, बट इन रियालिटी तसं नाही. आपण इन द रिॲक्शन वी हॅड यस्टरडे सीन दॅट इट ॲसिटेड आयन्स कंबाइन्स विथ, अँड वेन वी आर ॲडिंग बेस NaOH base, we are adding that OH minus ion, that our acetic acid which is in undissociated form that react with OH minus ions. Okay, and due to this reaction, this means
combine it with, react with it, and the pH is remain as it is. There is no change in pH. Okay, so that's why we are using this acidic and basic buffer, आणि आपण म्हणूनच acidic आणि basic buffer हे शिकत आहोत. Okay, so in yesterday lecture what we had seen, what is the definition of buffer solution. Okay, that solution which resists the change in pH value when addition of small amount of acids and bases. Then we had seen types of buffer: acidic buffer, basic buffer. Acidic buffer is prepared by mixing weak acid, that is the acetic acid CH3COOH, and its salt is CH3COONA, and basic buffer is prepared by mixing weak base and with its salt. So here weak base is what? NH4OH, ammonium hydroxide, and its salt NH4Cl. Then single salt solution is used as a buffer. In here what is done, that is single salt, which must be a salt of weak acid or weak base, is dissolved in the water. Then we had seen ideal properties of buffer solution. What is mean by ideal properties? म्हणजे तो कसा असला पाहिजे, जे काम करायला सांगितलं आहे तेच काम त्याने केलं पाहिजे. सो इट शुड बी सोल्युबल, इट कांट फॉर्म प्रेसिपिटेड विथ दॅट मेडिसिन. जे काही सोल्युशन आहे त्या कंटेनरमध्ये त्याच्यासोबत त्यांनी प्रेसिपिटेड फॉर्म नाही केला पाहिजे. सो दॅट pH जो काही आहे दॅट शुड रिमेन कॉन्स्टंट. pH बफर सोल्युशनचा pH कॉन्स्टंट राहायला पाहिजे. देन इट्स pH डज नॉट चेंज ऑन डायल्यूशन, मीन्स इफ ॲडेड ॲसिड ऑर बेसेस दॅट टाइम there should not be a change. Then if it is remain constant, then and then only it will be useful in many chemical reactions. And buffer should remain stable up to its expiry date. It should be non-toxic in nature. It does not form complex. And when acid base bases are there, that time only redox reaction is happened. Acid base जिथे असतात तिथे redox reaction होत असते. Okay, so that reaction it should not undergo redox reaction. Then it should not absorb. So pH, it should not be changed on keeping for a long time. Okay, means up to the expiry it should remain constant as it is. Then what we had seen, mechanism of buffers. Okay, in that acidic buffer, that we had used the acetic acid and its salt sodium acetate. Okay, so here what happened, when small quantity of acid is added, that acetate ion they combine and they form undissociated acetic acid. Okay, this is the example, and the detailed explanation of this example we had seen yesterday. Okay, and when small amount of base is added, okay, OH minus ion, that what happened, Na plus, it see here Na plus OH minus it releases, and this OH minus is combined with what here is with this undissociated acetic acid CH3COOH, and it forms, it neutralizes. Okay, and neutralizes, and it separates, means CH3CO minus and H2O in neutralization reaction is happened, and here pH does not change. Okay, so after that now we will see the mechanism of action of basic buffer. Okay, so we had yesterday seen acidic buffer. For that what is used, weak acid and its salt. So here is used weak base. Okay, ammonium hydroxide, weak base, and along with its salt. So its salt is what, NH4Cl is salt. See here now in it's a weak base NH4OH. Okay, and its salt is NH4Cl. So what happens, suppose this is the solution. Okay, this is आपल्याला काय बनवायचं आहे, बेसिक बफर आपल्याला बनवायचं आहे. हे एक सोल्युशन आहे, त्याच्यामध्ये आपण हे बेसिक बफर ॲड केलं. वीक बेस काय ॲड केला, NH4OH. ओके, इथे आपण NH4OH हा काय केला, वीक बेस आहे तो ॲड केला. देन वी हॅड ॲडेड इट्स सॉल्ट, NH4Cl आहे त्याचं सॉल्ट आहे, हे ॲड केलं आपण त्याच्यामध्ये. ओके, सो NH4OHचं काय होतं, NH4 प्लस OH मायनस, and NH4Cl, NH4Cl plus Cl minus. Okay, now see here, on addition of small quantity of base, okay, when we are adding base, NaOH base, that time what happen, OH minus ion combine with NH4 plus, and its pH does not change.
आता इथे ॲड काय केलं, NaOH ॲड केला. सी हिअर, हा जो इथे ॲरो आहे इथे बेस हा ॲड केला NaOH, तो इथे काय फॉर्म होतं Na+OH-. सो व्हॉट हॅपन हिअर, this OH minus, now you will say OH minus comes here, so it will goes for the basic reaction, base होईल हे. बट सी नाही, इथे बेस होत नाही. Na+OH- रिलीज होतो, बट सी हे जे सॉल्ट आहे NH4+Cl-, ओके. सो हा जो NH4+ आहे तो ह्याच्यासोबत काय होतो OH- सोबत कंबाईन होतो. सो सी हिअर, दिस OH- आहे, ion is combined with what NH4+ and it forms NH4OH, आणि ते फॉर्म काय करतं तर NH4OH फॉर्म करतं. ओके, वेन वी आर ॲडिंग द बेस NaOH बेस आपण ॲड केला, इट रिलीजेस इंटू Na++OH-. ओके, सो दॅट दिस OH- इज कंबाईन विथ वॉट NH4+. सो OH- प्लस NH4+. सी हा जो NH4 आहे हा OHला काय करतो स्वतःकडे घेतो आणि त्यांच्यामध्ये काय होते कॉम्बिनेशन होतं, रिॲक्शन होतं त्याच्यामध्ये. सी हा NH4+ आणि हा OH आहे हा त्याच्याकडे आला आणि मग NH4OH हे फॉर्म होतं एकत्रितरित्या, त्याच्यामुळे pH चेंज होत नाही. ओके, Hचा काय होतं जे आहे तसंच कॉन्सन्ट्रेशन राहतं त्याचं आणि रिॲक्ट झाल्यामुळे मग त्याचा pH आहे तो चेंज होत नाही. ओके, हे आपण बेस ॲड केल्यानंतर बघितलं. वेन वी ॲडेड ॲसिड इन इट, आता आपण त्याच्यामध्ये ॲसिड ॲड करतो आहे, जसं काल आपण बघितलं ॲसिडिक बफरसाठी तसंच बघायचं आहे सेम आपल्याला. सी नाव, इफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ॲसिड इज ॲडेड, आता मी इथे ॲड काय केलं HCl ॲड केलं. ओके, HCl ॲड केलं, इट रिलीजेस इंटू H++Cl-. ओके, वेन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ॲसिड इज ॲडेड दॅट टाइम व्हॉट हॅपन, दिस NH4OH. ओके, NH4OH हे काय आहे वीक बेस आहे, त्याच्यासोबत मग काय होते ह्याची रिॲक्शन होते. ओके, तुम्हाला असं वाटेल की H+ आयन आता आला आहे, मग ह्याच्यामध्ये आता H+ आयन जास्त होतील आणि मग त्याची ॲसिडिटी इन्क्रीज होईल. बट सी तसं होत नाही, pH हा चेंज होत नाही. का चेंज होत नाही तर हा जो H+ आयन आहे ओके तो ह्या NH4OH सोबत जे तुमचं NH4OH आहे त्याच्यासोबत काय होतो रिॲक्ट होतो. ओके, वीक बेससोबत H+ आयन रिॲक्ट होतो आणि तो फॉर्म काय करतो NH4+ आणि H2O. ओके, इथे बघा ह्या रिॲक्शनमध्ये ॲसिड ॲड केल्यानंतर H+ आहे तो NH4OH सोबत न्यूट्रलाइज होतो. हा NH4+ H2O हे 2 H. ओके, हे 2 H मिळून काय तयार झालं तर H2 आणि हा O वॉटर मॉलिक्यूल. ओके, NH4 आणि हा H2O असं काय होतं तर फॉर्म होतं ॲसिड ॲड केल्यानंतर. ओके, त्याच्यामुळे तो काय होतं न्यूट्रलायझेशन रिॲक्शन होते. इट न्यूट्रलायझेस विथ इट. वेन वी आर गोइंग टू ॲडेड ॲसिड इन इट, दॅट ॲसिड इज न्यूट्रलायझेस विथ दिस वीक बेस. वीक बेस कोणता आहे तर NH4OH हे वीक बेस वापरलेला आहे. त्या NH4OH सोबत काय होतं तर ह्या ॲसिडची ह्या वीक बेससोबत NH4OH सोबत काय होते तर न्यूट्रलायझेशन रिॲक्शन होते आणि न्यूट्रलायझेशन रिॲक्शन होऊन ते फॉर्म काय करतं तर NH4+ H2O. ओके, अंडरस्टँड दिस मेकॅनिझम ऑफ बेसिक बफर. हे काय आहे बेसिक बफरचं मेकॅनिझम आहे. सो एक्झाम्पल इन फॉस्फेट बफर सिस्टीम आहे तर त्याच्यामध्ये आता आपण जसं ॲसिडिक बघितलं बेसिक बफर बघितलं. सो फॉस्फेट बफर सिस्टीममध्ये H2PO4 आहे. इट ॲक्ट्स ॲज ॲन वीक ॲसिड. H2PO4 कसं ॲक्ट होतं तर वीक ॲसिड म्हणून ॲक्ट होतं इन केस ऑफ द फॉस्फेट बफर. अँड HPO42 ओके, HPO42 इट्स ॲक्ट्स ॲज अ बेस. HPO42 हे आहे ते ॲक्ट कसं होतं तर बेस म्हणून ॲक्ट होतं इन केस ऑफ द फॉस्फेट बफर. ओके, सो नाव सी इन नॉन बफर्ड सोल्युशन जर आहे, आत्ता आपण कसलं बघितलं आपण बफर्ड सोल्युशनमध्ये आपण बघितलं ॲसिड ॲड केल्यानंतर काय होतं बेस ॲड केल्यानंतर काय होतं. बट सी एखादं जर नॉन बफर्ड सोल्युशन असेल अँड इन दॅट नॉन बफर्ड सोल्युशन इफ स्मॉल अमाऊंट ऑफ HCl इज ॲडेड. HCl इज वॉट हायड्रोक्लोरिक ॲसिड. इफ स्मॉल अमाऊंट ऑफ HCl इज ॲडेड इट विल आयोनाइज टू हायड्रोनियम आयन. सी इथे
आता काय आहे, नॉन बफर्ड सोल्युशन आहे. ओके, त्याच्यामध्ये HCl ॲड केलं. आता सी ते वॉटर घेतलं आहे आपण, त्याच्यामध्ये HCl ॲड केल्यानंतर काय होतं, आयोनाइज होतं ते H3O प्लस, हे H2 आणि हा H3O प्लस प्लस Cl मायनस सेपरेट होतो. ओके, हा काय आहे H2O. आता H प्लसचं काय होतं, H प्लस प्लस Cl मायनस. ओके, आणि हा काय आहे H2O आहे. सो हा आयन आहे तो कंबाईन होतो ह्याच्यासोबत, म्हणून मग हे H3O प्लस आहे ते फॉर्म होतं आणि प्लस Cl मायनस आहे ते काय होतं तर फॉर्म होतं. कशामध्ये तर नॉन बफर्ड सोल्युशनमध्ये. आपण आत्तापर्यंत बफर्ड सोल्युशनमध्ये बघितलं, ॲसिडिक बफर सोल्युशन. ओके, त्याच्यासाठी आपण पहिलं बघितलं होतं, त्याच्यामध्ये HCl आणि NH4OH ॲड केल्यानंतर काय होतं, ती रिॲक्शन होते, ते ॲसिटेड आयन्स असतात ते रिॲक्ट होतात. बेस ॲड केल्यानंतर मग काय होतं, जे अनडिसोसिएटेड फॉर्ममध्ये ॲसिटिक ॲसिड असतं ते त्याच्याबरोबर काय होतं, बेस ॲड केल्यानंतर न्यूट्रलाइज होतं. त्याच्यामुळे pH त्याचा काय होत नाही, चेंज होत नाही. बट सी इथे काय होतं, नॉन बफर्ड सोल्युशनमध्ये आपण जेव्हा ॲसिड ॲड केलं, ओके, हिअर HCl इज ॲडेड, ते काय होतं, आयोनाइज होतं हायड्रोनियम आयनसोबत. इट विल आयोनाइज टू हायड्रोनियम आयन अँड क्लोराईड. ओके, अँड रिझल्टिंग इन रिमार्केबल लोअरिंग ऑफ pH. सी आता इथे काय होतं, H प्लस आयन काय आहेत, HCl ॲड केलं आहे, त्याच्यामुळे ऑब्वियसली ऑटोमॅटिकली ते H प्लस आयन आहेत ते इन्क्रीज होतात. H3O प्लस होतं हायड्रोनियम आयन आणि Cl मायनस होतं, त्याच्यामुळे मग इथे pH जो काही आहे तो काय होतो तर इन्क्रीज होतो. अँड इफ स्मॉल अमाऊंट ऑफ HCl इज ॲडेड टू बफर्ड सोल्युशन. ओके, बफर्ड सोल्युशनमध्ये जर HCl ॲड केलं, then what happen, H3O प्लस आयन विल रिॲक्ट विथ बेस बरोबर रिॲक्ट होतात ते अँड कन्व्हर्टेड इंटू वीक ॲसिड. आता इथे बघा, HCl ॲड कशामध्ये केलं, बफर्ड सोल्युशनमध्ये HCl ॲड केलं. त्याच्यानंतर काय होतं की हे जे H3O प्लस आयन्स असतात ते, आता हे बघा, हे काय आहे, बेस आहे HPO4. ओके, त्याच्याबरोबर रिॲक्ट होतं आणि मग ते सी हे बघा, हा आता इथे बघा H2PO4 कसं फॉर्म होतं. आता हे ह्याच्यामधून H2O निघून जातो आणि हा एक H आहे तो काय येतो ह्याच्यासोबत कंबाईन होतो HPO4 सोबत. आणि मग इकडचा H, आता हे काय आहे, H3O प्लस आयन आहे. ओके, सी नाव हिअर, आता हे H3O प्लस आयन आहे. आता सो ह्याच्यामधला हा वॉटर मॉलिक्यूल जातो निघून आणि ह्याच्यामधला एक H आहे तो शिल्लक राहतो आणि मग हा H आहे तो ह्याच्याकडे येतो आणि मग ते H2PO4 जे काही आहे ते फॉर्म होतं. इट कन्व्हर्टेड इंटू वीक ॲसिड H2PO4. ओके, सो H2PO4 हे काय आहे आपण बघितलं, फॉस्फेट बफर सिस्टीममध्ये H2 इन फॉस्फेट बफर सिस्टीम H2O4 इट्स अॅन weak acid. Okay, so what happen here in HCl, okay, hydrochloric acid, if we added in the buffered solution, hydrochloric acid आपण जर buffered solution मध्ये add केलं, then what happen, H3O plus ion, this H3O plus ion will react with base. Okay, and here non buffered solution मध्ये काय होतं, it will ionize with it. Okay, so here that pH will become lower, but in here what happen, it react with तिथे आयोनायझेशन झाल्यामुळे pH जो काही आहे तो काय झाला, चेंज झाला. बट हिअर व्हॉट हॅपन, H3O प्लस आयन इट रिॲक्ट विथ दॅट बेस. H3O प्लस आयन्स जे काही आहेत ह्या बेस बरोबर रिॲक्ट होतात अँड कन्व्हर्टेड इन टू द वीक ॲसिड. दिस इज H2PO4. ओके, इट्स ॲक्ट्स ॲज अन वीक ॲसिड. It converted into the weak acid and this is the water molecule. See, H3O प्लस मधला हा H आहे, H2O रिलीज होतो आणि एक H आहे तो ह्याच्याकडे येतो आणि हा फॉर्म काय करतो, H2O4, दॅट इज द वीक ॲसिड. ओके, इट्स इन केस ऑफ व्हॉट, बफर्ड सोल्युशन. अँड इन केस ऑफ नॉन बफर्ड सोल्युशन, if small amount of HCl जर ॲड केलं, then it will ionize to hydronium ion and chloride ion. Ionization होतं त्याचं, resulting in remarkable lowering of pH. And here what happen, if HCl is added in buffered solution, then it will react. Okay, hydronium ion तिथे नॉन बफर्डमध्ये काय होत होतं तर त्याचं आयोनायझेशन होतं. बट इन केस ऑफ बफर्ड व्हॉट हॅपन, तो जो आहे तो रिॲक्ट होतो, H3O प्लस आयन आहे तो रिॲक्ट होतो बेस सोबत आणि तो कन्व्हर्ट कशामध्ये करतो, वीक ॲसिडमध्ये. ओके, देन सी, इफ स्मॉल अमाऊंट ऑफ NaOH दॅट इज बेस
इज ॲडेड टू नॉन बफर्ड सोल्युशन, तर सेम केस होणार. HCl मग काय होत होता, आयोनाइज होत होता ना, H3O प्लस आयन जो काही आहे तो आयोनाइज होत होता. बट अँड हिअर सेम तसंच काय होतं, NaOH वेन वी ॲडिंग द NaOH टू नॉन बफर्ड सोल्युशन, दॅट हायड्रॉक्साइड आयन मीन्स दॅट OH minus ion, it will ionize, NaOH is added, it will ionize to hydroxide ion, OH minus and Na plus. Okay, so that it will increase the pH. आता OH minus जास्त झाला तर काय होणार, आपण बेसची डेफिनेशन बघितली. बेस व्हॉट इज, दीज आर द सबस्टन्सेस विच रिलीजेस द OH मायनस आयन. सो मग pH काय होणार, अल्कलाईनकडे जाणार, बेसकडे जाणार, म्हणजेच तो pH काय होणार तर इन्क्रीज होत जाणार. जेव्हा आपण बेस आता सोडियम हायड्रॉक्साइड NaOH इज व्हॉट, इट्स अ बेस. वेन वी आर ॲडिंग इट टू अ नॉन बफर्ड सोल्युशन, नॉन बफर्ड सोल्युशनमध्ये हे जेव्हा बेस आहे ते आपण ॲड करतो तेव्हा काय होतं, ते बेस आहे ते आयोनाइज कशामध्ये होतं तर हायड्रॉक्साइड आयनमध्ये आणि Na प्लस आयनमध्ये, म्हणजे OH मायनस आयन आणि Na प्लसमध्ये. आणि त्याच्यामुळे तर हायड्रॉक्साइड आयनमध्ये ते काय झालं, OH मायनस आयन त्याच्यामध्ये आयोनाइज झालेलं आहे. सो दॅट pH विल ॲटोमॅटिकली इन्क्रीजेस, त्याच्यामुळे pH आहे तो इन्क्रीज होतो. In what case? In the buffer, okay, NaOH in the non-buffered solution. Okay, but in same case, if small amount of NaOH is added in what? Phosphate buffer. Okay, phosphate buffer आपण बघितलं H2PO4. Okay, that if small amount of NaOH is added to solution containing phosphate buffer. फॉस्फेट बफर आता H2O4 यूज केलं जातं. सो दॅट हायड्रॉक्साइड आयन विल रिॲक्ट विथ वीक ॲसिड अँड कन्व्हर्टेड इंटू वीक बेस. हायड्रॉक्साइड आयन हे काय होतात तर OH मायनस आयन ते काय होतात ह्याच्या वीक ॲसिडसोबत H2PO4 आपण इथे बघितलं इन फॉस्फेट बफर सिस्टम. सी हिअर H2PO4 इट ॲक्ट्स ॲज अन वीक ॲसिड. ओके, आणि HPO4 हे ॲक्ट्स ॲज अन वीक बेस. ओके, इट्स ॲक्ट्स ॲज अन बेस. सो हिअर व्हॉट हॅपन हिअर, सी नाऊ when small amount of NaOH म्हणजे काय, when small amount of base is added to this solution which containing phosphate buffer. So in phosphate buffer what, there is a weak acid. phosphate buffer मध्ये आपण बघितलं H2PO4 it acts as an what, weak acid. So when base is added in it, that OH minus ion what happen, it's react with that weak acid. OH minus ion हा react होतो H2PO4 सोबत and it converted into weak base. मग आता कन्व्हर्जन कसं होतं इथे बघा, आता हा आहे H आहे, हा H आहे तो काय होतो आता इथे हा एक H आहे तो इकडे येतो ह्याच्याकडे. ओके, आणि मग हा H2O फॉर्म करतो आणि मग हा एक H आला. मग आता ह्याच्यामध्ये एकच सिंगलच एक H शिल्लक राहिला, फक्त H शिल्लक राहिला. सो मग हे HPO4 मायनस हे काय आहे वीक बेस आहे हे फॉर्म करतं. आणि इथे बघा आता H2 कडचा एक मॉलिक्यूल आहे, हा एक मॉलिक्यूल आहे तो इथे येतो आणि हे फॉर्म काय करतं तर वॉटर फॉर्म करतं. H2O वॉटर हे फॉर्म करतं. ओके, सेम जसं की आपण ह्याच्यामध्ये बघितलं होतं, स्मॉल HCl जेव्हा बफर्ड सोल्युशनमध्ये ॲड केलं तेव्हा तो H3O प्लस आयन आहे तो रिॲक्ट झाला बेससोबत आणि मग त्याचं कन्व्हर्जन वीक ॲसिडमध्ये झालं. हे कधी आपण बघितलं HCl ॲड केलं तेव्हा कशामध्ये बफर्ड सोल्युशनमध्ये. ओके, तसंच जेव्हा NaOH ॲड केलं, NaOH ॲड कशामध्ये केलं तर फॉस्फेट बफरमध्ये कंटेन्स फॉस्फेट बफर. ओके, सो फॉस्फेट बफर इन दॅट H2PO4 इट्स ॲक्ट्स ॲज अन वॉट weak acid. Okay, so that OH minus ion what happen, that hydroxide ion react with what, this weak acid. Hydroxide ion react with weak acid, that is the H2PO4 and converted into what, weak base HPO4 plus water. See the reaction I had explained you. हा एक H इकडे आला, H2O फॉर्म केलं त्याने and HPO4. ओके, जेव्हा NaOH ॲड केलं, when small amount of NaOH is added to that solution, NaOH हे काय आहे बेस आहे, हे बेस जेव्हा ॲड केलं त्या सोल्युशनमध्ये म्हणजे कुठल्या
की ज्याच्यामध्ये फॉस्फेट बफर आहे. त्या फॉस्फेट बफरमध्ये NaOH जेव्हा ॲड केला तेव्हा हायड्रॉक्साईड आयन मीन्स Na++ OH- आयन असा आयन होतो तो. सो हा हायड्रॉक्साईड आयन आहे तो त्या रिॲक्ट होतो त्या ॲसिडसोबत. ते वीक ॲसिड आहे H2PO4 हे वीक ॲसिड आहे. त्या वीक ॲसिडसोबत तो रिॲक्ट होतो आणि कन्व्हर्ट कशामध्ये करतो तर वीक बेसमध्ये. सो HPO4 जे काही आहे HPO4- हे काय आहे वीक बेस आहे आणि हा वॉटर मॉलिक्यूल त्याच्यातून रिलीज होतो. ओके, so this is the mechanism of acidic and basic buffer. So okay, so in that basic buffer what we had seen that when addition of small quantity of base, okay, when we are adding here base NaOH, okay, NaOH we are adding base, that time what happen that react with what this salt. okay, हे बेस आहे हे कोणासोबत रिॲक्ट होतं ह्या सॉल्ट बरोबर NH4Cl ह्या सॉल्ट सोबत रिॲक्ट होतं अँड दिस OH- आयन दिस कंबाईन विथ NH4+ अँड इट कन्वर्टेड इनटू NH4OH. and when acid is added HCl it releases into H+ plus Cl- and it combine with what this NH4 OH- आयन सोबत कंबाईन होतं. सो हा H+ आहे. ओके, तो काय होतो हा जो NH4OH जे काही आपण वीक बेस आहे त्या वीक बेस सोबत रिॲक्ट होतो. ओके, अँड दिस गिव्स NH4+ H2O. त्याच्यामुळे तो न्यूट्रलाइज करत असल्यामुळे देअर pH विल नॉट चेंज. ओके, ड्यू टू न्यूट्रलायझेशन pH इज नॉट चेंज. अँड इन वी हॅड सीन इन नॉन बफर्ड सोल्युशन. नॉन बफर्ड सोल्युशनमध्ये HCl ॲड केल्यानंतर इट विल आयोनाइज टू वॉट हायड्रोनियम आयन अँड chloride ion. Okay, so here there is a lowering of pH is happened and when HCl is added to buffered solution मध्ये HCl ॲड केल्यानंतर what happen, see here the phosphate buffer system. okay, what happen here that H3O+ is combined with react with that base. हे HPO4 हे काय आहे बेस आहे आणि ते कन्वर्ट करतं वीक ॲसिडमध्ये. ओके, अँड सी हे समजा तसेच जसं की आपण हे बघा ह्या दोघांमध्ये कम्पेअर करून बघा म्हणजे तुमच्या व्यवस्थित लक्षात येईल. ओके, इथे ॲसिड आपण ॲड केलं नॉन बफर्डमध्ये, आता इथे आपण काय केलं आहे बेस ॲड केलं आहे NaOH इज ॲडेड इन नॉन बफर्ड सोल्युशन. इट विल आयोनाइज टू वॉट हायड्रॉक्साईड आयन अँड Na+. सो इट विल इन्क्रीज द pH इन्क्रीज होईल. अँड सेम इफ NaOH इज ॲडेड टू इट NaOH when we are going to add NaOH in the containing phosphate buffer. ओके, सो दॅट व्हॉट हॅपन बेस OH- सोबत मग काय होतं हे जे ॲसिड आहे ते रिॲक्ट होतं अँड इट्स कन्व्हर्टेड इन टू द वीक बेस. ओके, सो आफ्टर दॅट नेक्स्ट वी विल सी द न्यू पॉईंट बफर कॅपॅसिटी. ओके, सो यू ऑल नो व्हॉट इज द कॅपॅसिटी. कॅपॅसिटी म्हणजे काय, कॅपॅसिटी म्हणजे क्षमता. मीन्स सपोज यू आर द स्टुडंट, तुमची कॅपॅसिटी काय असते तर तुम्ही जास्तीत जास्त किती वेळ अभ्यास करू शकता. मीन्स हाऊ लॉंग यू कॅन स्टडी इज युअर कॅपॅसिटी. मीन्स यू कॅन स्टडी फॉर 6 hours, 5 hours, 8 hours is what it's your capacity that you can study for this long time. Okay, what is the my capacity as your teacher, what is the my capacity that how long time can I teach to you, that is I can teach to you for continuously 6 hours, 7 hours, 8 hours. It's what it's my capacity. Okay, so capacity means what, it's an ability of any person to do that particular thing. Okay, to do that particular work that given to him. म्हणजे काय तर जास्तीत जास्त वेळ आपण किती काम करू शकतो, that how much time, that how much things we can bear it, it's our capacity. मीन्स कोणीही पर्सन जास्तीत जास्त किती वेळ काम करू शकतं ही काय असते त्याची कॅपॅसिटी असते. ओके, फॉर एक्झाम्पल समजा एखादं डोअर आहे, त्या डोअरला काय नाही आहे कडी नाही आहे आणि तुम्ही ते डोअर काय केलं आहे तुम्ही तुमचा फोर्स लावून बाय अप्लाइंग युअर फोर्स तर तुम्ही डोअर काय केलेला आहे धरून ठेवलेलं आहे. सपोज 1 पर्सन आला त्याने डोअर उघडायचा प्रयत्न केला आणि तो उघडू शकत नाही. ओके, सो मग 1 पर्सनला बेअर करण्याची तुमची कॅपॅसिटी आहे. अजून एक दुसरा पर्सन आला, ते दोघे मिळून डोअर ओपन करायचा प्रयत्न करतात बट तुम्ही आतमधून ते डोअर घट्ट असं पकडून ठेवलेलं आहे, घट्ट धरून ठेवलेलं आहे, तरीसुद्धा ते डोअर उघडता येत नाही. सो तुमची 2 हे करण्याची कॅपॅसिटी आहे. अजून समजा काय आली खूप माणसं आली, सपोज 6 पर्सन्स आले तिथे आणि तुम्हीसुद्धा आतमधून फोर्सने डोअर
बफर आहे ते पकडून ठेवलेलं आहे, बट त्या 6पर्सननी त्यांचा सगळा फोर्स आहे तो त्या डोअर उघडण्यासाठी लावला. ओके, दॅट टाईम काय होतं आहे पण आणि ते डोअर उघडलं गेलं. ओके, सो तेवढं तुमची 6पर्सन्सला बिअर करण्याची तुमची कॅपॅसिटी नाही आहे. तुमची कॅपॅसिटी काय आहे, जास्तीत जास्त 2, 3, 4 पर्सन्सला बिअर करण्याची तुमची काय असते तर कॅपॅसिटी असते. ओके, सो नाऊ सी व्हॉट इज बफर कॅपॅसिटी. आता आपल्याला काय बघायचं आहे, बफर कॅपॅसिटी म्हणजे काय तर कोणताही बफर ओके ते सोल्युशन आहे, सो ते ॲसिड ऑर बेसला किती वेळ रोखू शकतं pH वाढू नये म्हणून, ही त्याची कॅपॅसिटी असते. ओके, सो नाऊ सी दिस इज एक्झाम्पल. इट्स अ सोल्युशन. ओके, इट्स अ वन सोल्युशन. आय हॅव ॲडेड द बफर सोल्युशन इन इट. ह्याच्यामध्ये मी काय केलं आहे तर बफर सोल्युशन आहे ते ॲड केलेलं आहे. ओके, हे ॲसिडिक बफर सोल्युशन आहे समजा. ओके, सो हे बफर सोल्युशन मी ह्याच्यामध्ये फ्लास्कमध्ये काय केलेलं आहे ॲड केलेलं आहे. आणि हे जे सोल्युशन आहे ह्याचा pH किती आहे 3. ओके, बफर सोल्युशन 1 ml मी ॲड केलं. आता समजा इथे ॲसिड जे काही आहे मी 1 ml ॲसिड ॲड केलं, pH डज नॉट चेंज. 5 ml ॲसिड ॲड केलं ह्याच्यामध्ये, pH डज नॉट चेंज. बिकॉज का pH चेंज का होत नाही, कारण मी ऑलरेडी इथे काय केलेलं आहे बफर सोल्युशन ॲड केलेलं आहे. सो बफर सोल्युशन त्याचा pH वाढण्यापासून किंवा कमी होण्यापासून रोखून ठेवत असतो. ओके, सी आता इथे 10 ml बफर सोल्युशन ॲड केलं तरीसुद्धा pH काय झाला नाही तर चेंज झाला नाही. आता नाऊ सी, आता 11 ml ॲसिड ॲड केलं. 11 मगाशी मी चुकून बफर सोल्युशन बोलले बफर मीन्स ॲसिड ॲड केलं. ओके, हे बफर सोल्युशन आहे. हे बघा, हे जे BS इथे लिहिलेलं आहे ना हे बफर सोल्युशन आहे आणि हे मी ॲसिड ॲड केलं. इथे जे दिसतंय ना हे ॲसिड ॲड केलं आहे. समजा मी आता 11 ml काय केलं ॲसिड ॲड केलं. आता काय झाला, आता ह्याचा pH आहे तो चेंज झाला. ओके, म्हणजे हे जे मी बफर सोल्युशन बनवलं होतं ॲसिडिक बफर सोल्युशन त्याची कॅपॅसिटी काय होती तर 10 ml पर्यंतच ॲसिड आलं तर त्याचा pH कमी होऊ नये, त्याला त्या 10 ml पर्यंतच pH चेंज होऊ नये हीच त्याची कॅपॅसिटी होती. 10 ml पर्यंतच तो बेअर करू शकत होता. जे बनवलेलं मी बफर सोल्युशन होतं आणि मी आता 10 ml ॲसिड ॲड केलं, नाही बफर pH नाही चेंज झाला pH. बट सी नाऊ आता मी 11 ml काय केलं ॲसिड ॲड केलं ह्याच्यामध्ये आणि ह्याचा pH काय झाला तर चेंज झाला. ओके, सो ह्या बफर सोल्युशनची कॅपॅसिटी काय आहे तर ते 10 ml 10 ml सोल्युशनलाच काय करू शकतं 10 ml ॲसिडपर्यंतच काय करू शकतं बेअर करू शकतं. मीन्स काय त्याची कॅपॅसिटी काय आहे तर 10 ml पर्यंतच सहन करण्याची, 10 ml पर्यंतच pH वाढू न देण्याची किंवा कमी होऊ न देण्याची तेवढीच त्याची काय असते तर कॅपॅसिटी असते. ओके, सपोज आता हे सोल्युशन आहे ह्याच्यामध्ये मी काय केलं बफर सोल्युशन घेतलं. आता मी बेस ॲड केलं ह्याच्यामध्ये. ओके, 5 ml बेस ॲड केलं, बफरच्या pH चेंज नाही झाला. 10 ml केलं, बफर चेंज नाही झाला. 11 ml केलं, बफर चेंज नाही म्हणजे pH चेंज नाही झाला. ओके, आता मी समजा 13 ml ॲसिड आहे किंवा बेस आहे, समजा 13 ml ॲसिड आहे हे मी ॲड केलं ह्या फ्लास्कमध्ये, बफर pH आहे तो काय झाला चेंज झाला. सो ह्याची ह्या बफर सोल्युशनची कॅपॅसिटी केवढी आहे तर 12 ml पर्यंतच त्याची कॅपॅसिटी आहे. मीन्स 12 ml पर्यंतच जर बेस आलं तर pH चेंज होऊ न देण्याची त्याची कॅपॅसिटी आहे. 12 mlच्या वरती त्याची कॅपॅसिटी नाही. ह्याला काय म्हणतात तर ह्यालाच बफरची कॅपॅसिटी असं म्हटलं जातं. नाऊ सी द डेफिनेशन. सो it is defined as the moles of strong acid or base required to change the pH of 1 liter of buffer solution by 1 unit. ओके, बफर कॅपॅसिटी म्हणजे काय, इट्स अ क्वांटिटी ऑफ स्ट्रॉंग ॲसिड ऑर बेस दॅट ॲडेड टू चेंज द pH. सो मोल्स ऑफ स्ट्रॉंग ॲसिड म्हणजे काय, किती मोल लागतात स्ट्रॉंग ॲसिड ऑर बेसचे रिक्वायर्ड टू चेंज द pH
रिक्वायर्ड तर pH चेंज होण्यासाठी ऑफ 1 लिटर ऑफ बफर सोल्युशन, 1 लिटर बफर सोल्युशन किती लागतात त्याला, बाय 1 युनिट. ओके, इट्स अँड बफर कॅपॅसिटी. सो इट्स अ स्टँडर्ड डेफिनेशन ऑफ द बफर कॅपॅसिटी. सो दॅट लार्जर द बफर कॅपॅसिटी द बेटर इज द बफर. जसं की आपण इथे बघत होतो, आपण ॲड करत जातो होतो इथे 10 ml 12 ml. सो जास्ती ज्याची कॅपॅसिटी असेल तेवढा तो बफर काय असतो तर चांगला असतो. सो व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ बफर, द मोल्स ऑफ स्ट्रॉंग ॲसिड. स्ट्रॉंग ॲसिड किती लागतं और बेस किती लागतं, किती मोल्स लागतात त्याचे, विच फॉर वॉट, रिक्वायर्ड टू चेंज द pH ऑफ 1 लिटर ऑफ बफर सोल्युशन. रिक्वायर्ड फॉर वॉट, फॉर द चेंजिंग ऑफ दॅट pH, टू चेंज द pH ऑफ 1 लिटर ऑफ बफर सोल्युशन. 1 लिटर बफर सोल्युशन असेल, ओके, 1 लिटरचं काय असेल बफर सोल्युशन असेल, तर मग त्याच्यामध्ये किती मोल्स लागतात स्ट्रॉंग ॲसिड और स्ट्रॉंग बेसचे त्याचा pH चेंज होण्यासाठी. ओके, 1 लिटर काय आहे बफर सोल्युशन आहे आणि मग किती मोल्स लागतील त्याच्यामध्ये स्ट्रॉंग ॲसिड और स्ट्रॉंग बेस टाकल्यावरती, जसं आपण एक्झाम्पलमध्ये बघितलं. ओके, सो त्यालाच काय म्हटलं जातं, बाय 1 युनिट इट्स कॉल्ड ॲज अन बफर कॅपॅसिटी असं म्हटलं जातं. आणि जास्त जेवढा चांगला बफर असेल, लार्जर जर त्याची कॅपॅसिटी असेल तेवढा तो बफर काय असतो चांगला असतो. ओके, सो दिस इज द बफर कॅपॅसिटी. ह्याला बफर कॅपॅसिटी असं म्हटलं जातं. सो दीज बफर्स, दॅट रोल ऑफ बफर, व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन द फार्मसी फील्ड. ओके, हे जे फार्मसी फील्डमध्ये बफर खूप इम्पॉर्टंट आहेत ड्रगच्या स्टॅबिलिटीसाठी. सो व्हेरियस स्टँडर्ड बफर सोल्युशन्स आर प्रिपेअर्ड. सो स्टँडर्ड बफर सोल्युशन्स म्हणजे काय, दीज आर द सोल्युशन्स ऑफ स्टँडर्ड pH. सो दे आर यूज्ड फॉर द रेफरन्स पर्पजेस इन द pH मेजरमेंट. ओके, सो रेफरन्स पर्पज म्हणून म्हणजे काय तर रेफरन्सला असतात ते, की ह्याचा हा काय आहे स्टँडर्ड pH आहे आणि तुमचं जे सोल्युशन आहे, सो कुठलं तुमचं सोल्युशन आहे ते त्याच्या त्या pHच्या ज्या रेंज काही असतात. ओके, सो त्या फार्माकोपियामध्ये दिलेल्या असतात, त्या ज्या काही रेंज असतात त्या, किंवा रिएजंट्स जे काही असतात ते दिलेले असतात दे आर गिव्हन इन द फार्माकोपिया. सो दे आर यूज्ड फॉर द रेफरन्स पर्पज, मीन्स स्टँडर्ड बफर सोल्युशन्स. They are used for the reference purpose in pH measurements and for carrying out many pharmacopoeial tests which require adjustments or maintenance of a specified pH. So they may be prepared by these methods. ह्या ज्या मेथड्स आपल्याला खाली बघायच्या आहेत, they are prepared by these methods which are given below. Okay. So now we will see one by one there. Okay, first in that first one is हे काय आहे स्टँडर्ड बफर सोल्युशन्स असतात ती आणि स्टँडर्ड pH असतात त्याचे अँड ॲज अ रेफरन्स पर्पज pH मेजरमेंटमध्ये रेफरन्स पर्पज मीन्स पर्टिक्युलर, जसं की तुम्ही ॲसिड बेस्ड टायट्रेशन करत होता तर पर्टिक्युलर रीडिंग, एक सगळ्यांची रीडिंग, ओके, ते पर्टिक्युलर रेंजमध्ये यायची. ह्या रेंजमध्ये काय यायची तर सगळ्यांची रीडिंग्ज आहेत ती पर्टिक्युलर त्या रेंजमध्ये यायची. ओके, सो तसंच हे काय आहे pH आहेत एक कॉमन असतात, pH स्टँडर्ड pH असतात आणि मग त्याच्यानुसार मग जे अदर सोल्युशन्स असतील त्यांची pH आहेत ते आले पाहिजेत. So in that first one is the hydrochloric acid buffer, that is HCl, hydrochloric acid buffer. Its pH is the 1.2 to 2.2. So see how it's prepared. First you have to take the volumetric flask. Okay, 200 ml volumetric flask असतं ते तुम्हाला घ्यावं लागतं. So in that place 50 ml of potassium chloride KCl. Okay, you have to put KCl 50 ml in that volumetric flask and add the specific volume of hydrochloride acid solution. Okay, जे काही स्पेसिफिक व्हॉल्यूम असेल हायड्रोक्लोराईड सोल्युशनचं, ते हायड्रोक्लोराईड सोल्युशनचं व्हॉल्यूम आहे ते त्याच्यामध्ये ॲड करायचं अँड देन ॲड सफिशियंट वॉटर टू मेक द व्हॉल्यूम. ओके, त्याचं व्हॉल्यूम प्रिपेअर करण्यासाठी काय करायचं असतं तर वॉटर
तेवढं काय करायचं असतं तर ॲड करायचं असतं. ओके, सो हिअर व्हॉट हॅपन, हाऊ इट्स प्रिपेअर्ड, हायड्रोक्लोरिक ॲसिड बफर, सी इट्स इम्पॉर्टंट बफर कॅपॅसिटी, दिस स्टँडर्ड बफर, देन इट्स mechanism of acidic and basic buffer. Okay, buffer solution, definition of it, then types of it along with its example. See, हे सगळं एक्झामला विचारलेलं आहे. इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट फ्रॉम युअर एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू. So hydrochloric acid buffer, how it's prepared? First what you have to do, first you have to take the volumetric flask. Okay, first you have to take 200 ml of volumetric flask. Then what you have to do, you have to add 50 ml of potassium chloride, that is KCl, in it. Then add specific volume of hydrochloride acid solution. Hydrochloride acid solution जे काही आहे, that you have to add in it hydrochloric acid solution. Then add water. Okay, then add water means water to make up the volume. up to that make up volume करायचं असेल तिथपर्यंत काय करायचं, वॉटर आहे ते ॲड करायचं असतं. ओके, सो दिस इज हायड्रोक्लोरिक ॲसिड बफर. Then next is acid phthalate buffer. So how it's prepared, acid phthalate buffer? So first you have to take the same as the that volumetric flask of 200 ml. 200 ml volumetric flask you have to take it. Then you have to add it 50 ml of what? Potassium hydrogen phthalate. Okay, potassium hydrogen phthalate जे सोल्युशन आहे 50 ml. ओके, 0.2 मोलॅरिटी त्याची असली पाहिजे. दॅट यू शुड ॲड इन इट अँड यू ॲड सफिशियंट अमाऊंट ऑफ HCl, हायड्रोक्लोरिक ॲसिड आहे ते ह्याच्यामध्ये ॲड करायचं. अँड देन ॲड वॉटर. वॉट यू हॅव टू ॲड वॉटर अप टू मेकअप दॅट व्हॉल्यूम. ओके, हायड्रोक्लोरिक ॲसिड बफरमध्ये काय टाकलं तुम्ही, पोटॅशियम क्लोराईड टाकलं, KCl टाकलं. बट नाऊ हिअर वॉट यू आर प्रिपेअरिंग, ॲसिड थॅलेट बफर. सो यू आर ॲडिंग इट पोटॅशियम हायड्रोजन थॅलेट. वॉट यू आर ॲडिंग, पोटॅशियम हायड्रोजन थॅलेट. हाऊ मच इट्स 50 ml, 50 ml of potassium hydrogen phthalate. Okay, you have to take it in volumetric flask. Then you have to add sufficient HCl, same hydrochloric acid. सी इथे हायड्रोक्लोराईड ॲसिड सोल्युशन झालं आहे, बट इट्स अ हायड्रोक्लोरिक ॲसिड सोल्युशन HCl. सेम ॲज इट इज, सेम मीन्स सेम प्रोसिजर आहे. 200 ml व्हॉल्युमेट्रिक फ्लास्क, देन सफिशियंट अमाऊंट ऑफ HCl अँड सेम क्वांटिटी. हिअर यू आर गोइंग टू टेक potassium chloride, KCl in case of hydrochloric acid buffer, and in acid phthalate buffer you have to take potassium hydrogen phthalate in it. Okay, then make up the volume up to that 200 ml, and for make upping that volume you have to add the water in it. Okay, this is acid phthalate buffer, hydrochloric acid buffer and acid phthalate buffer. Then नेक्स्ट इज वॉट, नेक्स्ट इज द फॉस्फेट बफर. नेक्स्ट काय आहे, फॉस्फेट बफर आहे. इन फॉस्फेट बफर वॉट यू हॅव टू डू, सेम प्रोसिजर ॲज इट इज. यू हॅव टू टेक 200 ml व्हॉल्युमेट्रिक फ्लास्क. 200 ml व्हॉल्युमेट्रिक फ्लास्क घ्यायचा, त्याच्यामध्ये ॲड काय करायचं, 50 ml ऑफ पोटॅशियम डायहायड्रोजन फॉस्फेट सोल्युशन. फॉस्फेट बफर आपण बनवत आहोत, त्याच्यामुळे पोटॅशियम डायहायड्रोजन फॉस्फेट सोल्युशन आहे 50 ml, ते तुम्ही ॲड करायचं. सी, हे जे क्वांटिटीज आहेत ह्याचे नंबर आहेत 50 ml, हे तुम्हाला पाठ करायचे आहेत. ॲज इट इज जे आहेत तसेच्या तसे तुम्हाला लक्षात ठेवायचे आहेत. सो हे जे कॉमन आहे 200 ml व्हॉल्युमेट्रिक फ्लास्क, देन स्पेसिफाईड व्हॉल्यूम ऑफ सोडियम हायड्रॉक्साईड सोल्युशन. ओके, इथे तुम्हाला ॲड काय करायचं आहे, फॉस्फेट बफर तुम्ही बनवता आहेत, त्याच्यामुळे इथे तुम्हाला ॲड करायचं आहे सोडियम हायड्रॉक्साईड सोल्युशन. ओके, अँड देन सेम प्रोसिजर, मेकअप द व्हॉल्यूम विथ वॉटर. ओके, सो फर्स्ट ह्याच्यामध्ये तुम्ही काय घेत होता, KCl घेतलं इन 200 ml व्हॉल्युमेट्रिक फ्लास्क. सेकंड ह्याच्यामध्ये काय घेतलं, पोटॅशियम हायड्रोजन थॅलेट सोल्युशन, आणि इथे काय घेतलं तर पोटॅशियम डायहायड्रोजन थॅलेट सोल्युशन. इथे पोटॅशियम हायड्रोजन थॅलेट सोल्युशन आणि इथे पोटॅशियम डायहायड्रोजन फॉस्फेट. ओके, त्याच्यात काय होतं, पोटॅशियम हायड्रोजन थॅलेट आणि इथे काय आहे तर पोटॅशियम डायहायड्रोजन फॉस्फेट सोल्युशन घेतलं. ओके, सो हे फॉस्फेट बफर आहे, हे तुम्हाला ॲज इट इज काय क्वांटिटी आहे, ॲज इट इज काय आहे ते तुम्हाला इथे लक्षात ठेवायचं आहे. सो
50 ml what you take? Potassium dihydrogen what? Phosphate solution in what? 200 ml volumetric flask, and you are going to adding it in what? Specified volume of sodium hydroxide solution. See इथे हे कॉमन होतं HCl. ओके, HCl सोल्युशन हे इथे दोघांमध्ये कॉमन होतं, बट नाउ हियर इट इज व्हॉट? हियर इट्स अ sodium hydroxide solution, NaOH solution आहे, that you are going to adding in it, then make the volume with water, and then you have to make up the volume with the water. ओके, वॉटर सोबत व्हॉल्यूम आहे ते मेकअप करायचं आहे. सो लिसन अगेन, सी बाय कंपॅरिझनने आता आपण बघूया, म्हणजे तुमच्या लक्षात ठेवायला सोपं जाईल. हायड्रोक्लोरिक ॲसिड बफर आहे पहिलं, दुसरं काय आहे? ॲसिड थॅलेट बफर आहे, आणि तिसरं काय आहे? फॉस्फेट बफर आहे. ओके, सो आता पहिलं हायड्रोक्लोरिक ॲसिड बफर, तिथे आपण काय केलं? 50 ml KCl घेतलं, पोटॅशियम क्लोराईड. ओके, ॲसिड थॅलेट बफरमध्ये काय घेतो? 50 ml पोटॅशियम हायड्रोजन थॅलेट सोल्युशन. व्यवस्थित लक्षात ठेवा हे पोटॅशियम हायड्रोजन थॅलेट सोल्युशन. आणि नेक्स्ट जे काही आहे तुमचं फॉस्फेट बफर आहे, तिथे काय घेतलं? तर पोटॅशियम डायहायड्रोजन फॉस्फेट सोल्युशन घेतलं. ओके, खूप सोपं आहे लक्षात ठेवायला. देन सेम 200 ml व्हॉल्युमेट्रिक फ्लास्कमध्ये आपल्याला घ्यायचं आहे, तिघांसाठी पण काय आहे? सेम आहे. देन नाऊ सी हायड्रोक्लोरिक ॲसिड बफरसाठी आणि ॲसिड थॅलेट बफरसाठी आपल्याला काय करायचं आहे? हायड्रोक्लोरिक ॲसिड सोल्युशन आहे ते ॲड करायचं आहे. ओके, सफिशियंट अमाऊंट ऑफ HCl ते ॲड करायचं आहे त्याच्यामध्ये. ओके, अँड देन ॲड वॉटर, ते दोघांमध्येही सेम आहे. ओके, HCl ॲड करायचं आणि वॉटर ॲड करायचं, हे दोघांमध्ये सेम आहे. फक्त चेंज काय आहेत? तर व्हॉल्युमेट्रिक फ्लास्कमध्ये इथे काय घ्यायचं आहे? तर KCl घ्यायचं आहे, आणि सेकंडमध्ये काय घ्यायचं आहे? तर पोटॅशियम हायड्रोजन थॅलेट सोल्युशन घ्यायचं आहे. देन नेक्स्ट फॉस्फेट बफरमध्ये काय घ्यायचं आहे? तर पोटॅशियम डायहायड्रोजन फॉस्फेट सोल्युशन घ्यायचं आहे. ओके, आणि इथे हे पण बदलतं आहे बघा, सोल्युशन कोणतं बदलतं आहे? देअर यू हॅव टू टेक स्पेसिफाईड व्हॉल्यूम ऑफ सोडियम हायड्रॉक्साईड सोल्युशन. NaOH सोल्युशनचं व्हॉल्यूम आहे ते आपल्याला ह्याच्यामध्ये घ्यायचं आहे त्या फ्लास्कमध्ये. ओके, अँड देन सेम इट इज मीन सेम प्रोसिजर, देन मेक द व्हॉल्यूम विथ वॉटर. ओके, सो दिस इज अबाउट द स्टँडर्ड बफर सोल्युशन. ही स्टँडर्ड बफर सोल्युशन आहे तिन्हीही. सो हिअर अवर फर्स्ट चॅप्टर, इथे आपला फर्स्ट चॅप्टर आहे ॲसिड स्पेसिस अँड बफर्स आहे, तो फिनिश होतो आहे. सी वन थिंग रिमेन, रोल ऑफ बफर इन फार्मसी. Okay, so what is role of buffer in pharmacy? That citric acid आहे. So these citric acid, these are used for stabilizing that milk of magnesia. Then adrenaline. Okay, see that adrenaline, what function of adrenaline? It's an hormone, endocrine gland hormone आहे adrenaline. So it increases the blood flow. Okay, so when it's dissolve oxygen to adrenaline in alkaline medium. Okay, then that should be stabilized. ते स्टॅबिलाइज करण्यासाठी बाय बफर दॅट pH रेंज आहे ती मेंटेन केली जाते इन बिटवीन द 2.5 to 3. देन सी मेनी नॅचरल डाईज आर देअर. ओके, इट्स pH डिपेंडंट. ओके, नॅचरल डाईज म्हणजे काय? कलर डाईज असतात, कलर ऑफ नॅचरल डाईज, कलर. ओके, कलर सोल्युशन जे काही असतात म्हणजे जे काय कलरिंग एजंट्स असतात, त्यांचा रोल काय असणं? कलर देणं कोणत्याही क्रीमला, सिरपला. सो काही कलर सोल्युशन्स अशी असतात दॅट आर द pH डिपेंडंट, ती pH वरती डिपेंड असतात. मीन्स रेड कलर ऑफ रास्पबेरी अँड चेरी सिरप. Okay, it's maintain acidic pH, but it's change color is changed to pale or yellow, then it acts as an basic. Okay, then see for patient comfort साठी means injectables are there, then other internal or external preparations are there. Okay, so that pH should be maintained, otherwise that patient feels irritation. Means suppose I had given you one example yesterday. सिरप आहे, एखादा कप सिरप आहे, त्याचा pH आहे जनरली काय असतो? तो pH अप टू 5 वर असतो. तो जर कमी झाला खूप मीन्स ॲसिडिककडे गेला, 2 or 3 कडे गेला, देन इट विल बी प्रोड्यूस इरिटेशन. ओके, तुमच्या थ्रोटला काय होईल? ते इरिटेशन होईल त्याचं.
अँड सपोज खूप जर काय झालं, खूप त्याचा pH आहे तो वाढवला, बेसिककडे गेला कोणत्याही कप सिरपचा, इफ सपोज इट गोज टू 12, 13, 14, देन व्हॉट हॅपन, देन इट विल बी बिटर इन टेस्ट. ओके, कडवट लागेल तो, इट विल बी शो बिटर इन टेस्ट. सो दॅट pH मेंटेन करणं हे खूप महत्त्वाचं असतं. ओके, सो इट्स प्लेज व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन द फार्मसी. Okay, so what we had seen in today's lecture, we had seen the mechanism of buffer action, that is the basic buffer चा mechanism काय आहे ते आपण बघितलं. आपण इथे काय घेतलं होतं, अमोनियम हायड्रॉक्साईड NH4OH आणि अमोनियम क्लोराइड बफर NH4Cl. Okay, when base is added, small quantity of base is added, that NaOH minus combine होतो NH4 प्लस बरोबर, अँड सी pH चेंज होत नाही. वेन ॲसिड इज ॲडेड तेव्हा NH4OH जो काही बेस आहे तो न्यूट्रलाइज होतो त्याच्यासोबत. ओके, अँड न्यूट्रलाइज प्रोड्यूस NH4 प्लस H2 आणि सी बेस जेव्हा ॲड केलं जातं. ओके, वेन बेस इज ॲडेड ओके NaOH जेव्हा ॲड केलं जातं तेव्हा ते बेस आहे, दॅट बेस रिॲक्ट विथ सॉल्ट, सॉल्ट बरोबर बेस आहे ते रिॲक्ट होतं NH4Cl. इथे बघा रिॲक्शन. ओके, ते जे बेस आहे हे सॉल्टसोबत रिॲक्ट होतं आणि ते NH4OH आहे ते फॉर्म करतं. ओके, देन फॉस्फेट बफर सिस्टीम, इट कंटेन्स H2PO4, इट ॲक्ट्स ॲज अन वीक ॲसिड, अँड HPO4 इन ॲक्ट्स ॲज अन बेस. ओके, सो आफ्टर दॅट we had seen what happened in non-buffered solution when acid is added, that time what happened, and if small amount of HCl is added to buffer solution, then what happened, that time H3O plus ion that react with base and they converted into weak acid. Okay, and if base is added to non-buffered solution, it will ionize to that with hydronium ion. Okay, means Na plus and OH minus, and it increase the pH. And what happen when small amount of NaOH is added to solution containing phosphate buffer. Okay, that time what happen, hydroxide ion that react with weak acid and it convert it into weak base. Okay, so then after that what we had seen, buffer capacity, its definition, then standard buffer solution. Okay, what happened here, and this preparation method. Okay, so here our first chapter, that is acid, base and buffers, is finished over here. Okay, so if any difficulty is there, ह्या chapter मध्ये काही डाऊट असेल, कोणालाही काही डाऊट असेल, then you can ask me, तुम्ही मला कधीही विचारू शकता. See, Lorry-Bronsted theory जी आहे, one student had not getting that Lorry-Bronsted theory. See, I am going to making a separate video on that Lorry-Bronsted theory also. Okay, so thank you. Happy learning.